충분히 거리가 떨어진 것 같아서 마스크는 벗고 진행을 하겠습니다. 예. 네, 안녕하세요. 한국기업지배 구조원 원장을 맡고 있는 신진영입니다. 이번 2020 코리아 리더 서밋 팬데믹과 ESG 투자 환경 변화 및 대응 세션을 초대해 주셔서 감사합니다. 오늘 이렇게 팬데믹과 ESG 투자 환경 변화와 대응 방안에 대한 논의를 하기 위해서 국내 자산운용사 또 ESG 평가 기관 연기금과 기업을 대표해서 참석해 주신 여러분과 이렇게 뜻깊은 자리를 함께 할 수 있어 매우 기쁘고 또 저로서는 매우 귀중한 경험인 것 같습니다. 코로나 팬데믹 이후에 최근 국내로 ESG에 대한 관심이 아주 급증하고 있습니다. 국내 금융 시장에서 ESG 관련 금융 상품의 발행이 증가하고 있고요. 또 ESG 관련해서 정부의 정책이 새로 발표되는 등 금융시장과 기업들의 ESG 관련 활동이 크게 변화하고 있습니다. 그래서 오늘 이 자리는 국내의 ESG와 책임 투자 현황을 살펴보고 또 이 코로나 팬데믹 이후의 ESG 시장 변화와 우리 기업들의 ESG 경영 그리고 투자자들의 ESG 투자 방향을 논의하기 위해 마련된 것으로 알고 있습니다. 오늘 세션은 먼저 세 분께서 발표를 해주시고 그리고 두 분의 이제 패널 토론자께서 토론을 해주시는 그런 순서로 진행할 텐데요. 오늘 발표자는 잭린 MSCI 아시아 총괄 대표 겸 상임이사님 그리고 국민연금공단의 이동섭 스타트업 책임실 실장 직무대행 겸 책임투자 팀장님 그리고 원심보 블랙락 인베스트먼트 스튜어드십 본부장님께서 맡아주시고요. 패널 토론은 김용현 한화자산운용 대표이사님과 그리고 양원준 포스코 기업시민실 전무님께서 맡아주시기로 하셨습니다. 예, 오늘 이 발표 토론을 허락해 주신 모든 분께 감사드립니다. 그럼 첫 번째 발표자인 MSCI의 잭린 아시아 총괄 대표님을 소개해드리겠습니다. 오늘 글로벌 ESG 투자 흐름과 MSCI의 ESG 평가 방법에 대해서 발표해 주실 잭린 대표님은 2018년부터 MSCI APEC 지역을 총괄 담당하고 계신데요. 그리고 또 이사회 이사를 겸임하고 계십니다. 잭린 대표님은 자산 운용업계에서 20여 년간 근무하시면서 얻은 아시아 주요 시장에 대한 경험을 바탕으로 해서 현재 홍콩에서 MSCI 투자와 리서치 팀을 이끌고 계십니다. 오늘 직접 참석은 어려우셔서 영상으로 녹화된 발표문을 같이 보도록 하겠습니다. 예. 영상 진행해 주시죠. Thank you for inviting me to speak at the UNGC, which is an important voluntary global policy initiative where businesses can take part in creating a better world. Today, I'm going to share some perspectives on the increasingly important topic of ESG, particularly what we learned during the unprecedented COVID pandemic. Let me start with some encouraging signs in the face of growing sustainability concerns. Governments, businesses, and investors around the world are increasingly taking note of the urgent need to address ESG issues. Large investors like sovereign funds, pension funds, and endowment funds are increasingly integrating environmental, social, and governance factors into their investment decision-making processes, especially to create a long-term value for their underlying shareholders. These key stakeholders are making significant impacts on how the investment industry is looking at ESG while making portfolio construction and asset allocation decisions. No investment manager today can say no to ESG, and businesses who ignore ESG will only do so at their own peril. Investors are actively engaging with companies with topics related to ESG. Given these trends, it has become ever more important for publicly traded companies to understand how they perform versus global industry peers in order to be able to effectively communicate with key stakeholders and properly address relevant ESG risks. MSCI has been a global pioneer in the ESG space with more than 40 years of experience
We are recognized globally for setting standards and providing the common technical terms for discussing and analyzing ESG. Our broad coverage universe of ESG ratings, more than 14,000 issuers, represents 90% of equity and fixed income market value as of Q1 2020. More than 1,400 clients from around the world benefit from our deep history of ESG data and analytical insights. MSCI's ESG ratings measure a company's long-term resilience to key ESG risks, financially relevant risks. We use a comprehensive rules-based methodology to identify industry leaders and laggards. We rate companies on a AAA to CCC scale according to their exposure to ESG risks and how well they manage those risks relative to peers. This industry relative approach enables investors to avoid skewness to certain industries, as our approach aims to identify best-in-class peers in each industry. With the information explosion in recent years, the extent of available ESG-related data has also skyrocketed. To more efficiently filter, digest, and translate abundant raw data to deliver meaningful ESG signals, we utilize proprietary technology and artificial intelligence, combined with our 350 plus strong team of ESG analysts, to extract investment relevant insights from unstructured data. Machine learning and natural language processing help us increase the timeliness and precision of data collection, analysis, and validation to deliver relevant and dynamic content. ESG integration approach gives a more comprehensive and systematic view in ESG, but there are also other ways that investors utilize ESG data. For example, for impact investors who look to make a positive impact on society, MSCI provides sustainable impact metrics to help them identify lists of companies operating in environmentally friendly or socially responsible businesses. We recently launched UN SDGs alignment metrics to serve these impact investing clients. In recent years, we have seen large asset owners shifting to ESG benchmarks. Our suite of over 1,500 equity and fixed income ESG indices are designed to represent some of these most prevalent ESG strategies. Approximately $277 billion from asset owners allocated to investments tracking or are benchmarked to MSCI ESG equity and fixed income indices since 2014. ETF assets under management tracking MSCI ESG indices have reached nearly $50 billion as of May in 2020, with a year-on-year compounded average annual growth rate of over 140%. In all these trends, climate change has been a key driver. Climate change is indeed a major, if not the biggest trend in ESG globally. There are 3 steps in investors' climate journey. 1, reducing exposure to stranded assets. 2, addressing broader transition risk opportunities in a low carbon economy. And 3, addressing physical risks and willingness to align investment to the Paris Agreement 1.5 degree scenario. Many investors have already started to reduce carbon footprints through a low carbon approach and not deviating too much from a market cap benchmark. MSCI helps these investors by providing low carbon target indices.
In terms of the second step to address transition risk and capture green opportunities, MSCI helps investors to adopt MSCI Climate Change Index. The more sophisticated global investors look to integrate climate change in a holistic way by reducing both transition and physical risk, and by aiming to align with the Paris Agreement. MSCI Climate Paris Aligned Index helps these clients achieve these investment policy objectives. The Korean government has recently announced its path to reach a carbon neutral stage by 2050 to align with the Paris Agreement. Investors and businesses who want to report to the TCFD framework will find our fully fledged reporting framework and guidelines to be very useful. Since the start of the COVID-19 pandemic, we have witnessed significant outperformance of ESG portfolios relative to their non-ESG benchmarks. The pandemic brought with it enormous challenges, but also opportunities to refine social attitudes, economic conditions, business practices, and investment norms. Because of all these factors, we have seen accelerated global adoption of ESG investing. Investors have begun to see and identify that the companies who have strong institutional governance, who are protecting the environment, who are conscious of and proactively managing social issues and human capital issues, have outperformed during this period. In Korea, we have noticed strong momentum among companies in ESG ratings improvement. At MSCI, ESG issuer communications is the central and primary point of contact for companies to interact and communicate about their MSCI ESG reports, underlying data and methodology. In this regard, we have seen a promising trend by Korean issuers seeking to address key ESG risks by actively engaging with us. Our data shows the response rate of Korean companies have doubled between 2017 and 2019. We are witnessing growing demands in the Korean market for climate change solutions, thanks to the regulatory initiative for a low carbon economy. Based on MSCI's Green Patent data assessment, Korean companies rank third in the world in having the highest number of green patents, following Japan and the US. In that light, Korea has a high potential to benefit in a low carbon economy. It requires global initiatives like UNGC for the world to come together to tackle the big problems of ESG and climate change. And it is encouraging to see countries like Korea playing a key role. To that end, we at MSCI are focused on creating high quality insights and research that helps investors to build better portfolios for a better world. In September 2019, we acquired Carbon Delta, a global leader in climate change scenario analysis. Together, we're creating an extensive climate risk assessment and reporting offering to help global investors understand the impact of climate change on their investment portfolios and to comply with mandatory or voluntary climate risk disclosure initiatives and requirements. In January, we published the MSCI Principles of Sustainable Investing, which urges all investors to integrate ESG considerations throughout their investment process in order to identify new investment opportunities, manage emerging risks, and achieve long-term sustainable investment performance. In February, we launched MSCI Climate Value at Risk, which provides forward-looking and return-based valuation assessments to measure the potential impact of climate change on company valuations. This past June, we launched Real Estate Climate Value at Risk. This past September, we launched a tool to help investors assess their exposure and alignment to
United Nations Sustainable Development Goals, UN SDGs. It provides investors with a complete view of a company's net contribution, both positive and negative, towards addressing each of the 17 UN SDGs. Just last month, we launched the MSCI Climate Paris Aligned Index Suite to help investors reduce their transition and physical risks, identify green opportunities, and align their investment strategies with the Paris Agreement targets. The time for ESG is now. It is here to stay. This is a pivotal moment in making ESG a priority for the creation of a better world. We are encouraged that integration will only continue to accelerate by investors increasing demand to integrate environmental, social, and governance criteria as a core component of building resilient portfolios. I believe that one day there will be no such thing as ESG investing. ESG will be so inherent and embedded in all investment processes so that it would simply be investing. Thank you. 예, 그 최근 글로벌 ESG 투자 동향과 투자뿐만 아니라 기업의 장기적 가치 제고를 위해서도 ESG의 중요성을 심도 있게 설명해 주시고 또 MSCI의 ESG 평가 방법에 대해서도 말씀해 주신 잭린 총괄 대표님께 감사드립니다. 특히 그 최근 들어 한국 기업의 ESG 등급이 개선되었다는 것은 매우 고무적인 성과가 아닌가 싶고요. 특히 마지막 부분에 이제 앞으로 그 ESG가 모든 투자 과정에 그 이제 다 내재가 돼서 별도의 ESG 평가를 한 것이 사라질 것이라는 그런 말씀은 아주 인상 깊었습니다. 다음으로는 국민연금공단의 이동섭 수탁자 책임실 실장 직무대행님께서 그 국민연금의 책임투자 현황 및 전략에 대해서 발표해 주시겠습니다. 이 실장님께서는 국민연금의 의결권 행사, 인게이지먼트 등 주주권 행사를 담당하는 주주권 행사팀 팀장을 거쳐 현재 국민연금 내 수탁자 책임실을 총괄하고 계시고 있고요. 그 ESG 평가, ESG 통합, ESG 인게이지먼트 등 그 책임 투자 활동을 담당하고 계십니다. 원래는 그 직접 이 자리에 참석하셔서 발표를 해주시기로 했는데 그 현재 그 코로나 상황 때문에 그 전주에서 화상으로 발표해 주시게 되었습니다. 그 이 실장님 연결됐나요? 예. 네, 안녕하세요. 예, 이 시장님 안녕하세요. 예, 예. 오늘 바쁘신데 여기 발표해 주셔서 감사드립니다. 예, 그러면 이 실장님의 그 발표를 같이 듣도록 하겠습니다. 예, 안녕하십니까. 국민연금 수탁자 책임실 이동섭입니다. 먼저 자리 마련해 주신 UNGC 한국협회하고 참석해 주신 여러분께 진심으로 감사드립니다. 이미 말씀 주셨지만 그 코비드-19 방역 방화 때문에 저희가 온라인으로 발표드리는 점 양해 부탁드리겠습니다. 최근 들어서 글로벌 금융 환경에서 ESG에 대한 관심이 많이 고조되고 있는데 최근에 그 책임투자 자산 규모도 약 103조 달러 정도 된다라는 보고가 있고요. 그 코비드-19 위기를 겪으면서 야생동물 서식지 파괴 같은 환경 문제를 포함한 ESG 이슈의 중요성이 더욱더 커지고 있다라는 생각이 듭니다. 그 관련해서 그 국민연금은 수익성 및 안정성 제고를 위해서 ESG 등 비재무적 요인을 고려하는 책임 투자의 필요성에 대해서 공감하고 있고 관련해서 주주권 행사 및 책임 투자 관련해서 역량을 높이기 위해서 지속적으로 노력하고 있는데 이와 관련해서 추진해온 활동하고 향후의 계획에 대해서 좀 소개해 드리고자 합니다. 다음 페이지입니다. 발표드릴 순서는 일단 일반 현황 좀 말씀드리고 주요 활동 내용 그리고 향후 계획 순으로 보고 드리도록 하겠습니다. 다음 페이지입니다. 일반 현황인데요. 그 기금 운용의 의사결정 체계에 다소 좀 변화가 있었습니다. 잘 아시는 것처럼 그 국민연금 기금운용위원회가 기본적인 투자 정책 방향이나 기금운용 지침, 그 다음에 전략적 자산 배분 등등 모두의 최종적 의사결정을 하는 기구는 운용위원회인데 그 밑에 실무평가위원회가 있고 그 아래에 이제 안건들을 그 자문하고 심의 의결하는 기구 그 위원회 자문위원회가 3개가 있는데 그 정책 전문위원회, 그다음에 수탁자 책임 전문위원회,
그다음에 위험관리 성과보상 전문위원회 세 가지입니다. 근데 과거에는 이게 상근 체계가 아니었는데요. 올해 2월부터 상근 전문위원이 세 분이 새로 이제 오시고 관련 전문가 6명에서 총 9인 구조로 해가지고 위원회가 상근 전문위원 체계로 좀 변경이 되었습니다. 그래서 전반적으로 주주권 행사 관련해서 주요 사안에 대한 검토와 심의가 있고 책임 투자 관련 주요 사안의 검토와 심의를 해주시게 되는데 뭐 예를 들면 인게이지먼트 할 대상 기업을 선정한다거나 그 실행 방법에 대해서 논의한다거나 등에 대해서 심의 의결하는 기능이 있고 상근 전문위원들이 계시면서 보다 적극적이고 좀 폭넓은 활동들이 좀 가능해진 상황으로서 그 일단 기금 운용 의사결정 체계에 약간의 변화가 있었다 정도 말씀을 좀 드리겠습니다. 다음 페이지입니다. 두 번째로는 관련 조직에도 좀 변동이 있는데요. 과거에는 이 부문이란 제도가 저희 그 기금운용본부 안에 없었는데 그 수탁자 책임 활동의 원활한 이행을 위해서 그 부문을 신설을 했는데 그 부문 안 이제 저희가 전략 부문 안에 그 수탁자 책임실이 이제 그 안에 들어가게 되어서 그 책임 투자 관련 정책을 수립하고 이행하는 데 좀 더 원활해졌고 주주권 행사 활동 그 정책을 수립하고 이행하는 데도 보다 좀 이렇게 원활해진 그런 구조로서 저희 그 책임 투자 관련 조직에도 약간의 좀 변화가 있다라고 할 수 있겠습니다. 다음 페이지입니다. 다음 세 번째로는 그 책임 투자 활동 경과에 대해서 좀 간단히 말씀드릴 건데요. 일단 잘 아시는 것처럼 저희는 그 SRI, 그러니까 책임 투자 펀드가 06년부터 이제 위탁 펀드로 운영이 되어 왔고 현재는 약 5조 원 좀 넘는 규모이고요. 그 09년 6월에는 저희 7월로 돼 있는데 이제 6월입니다. 6월에 이제 PRI에 가입을 해서 그 서문기관으로 참여하면서 그 대내외 기관들하고 이제 협력이라든지 저희 활동들을 좀 현명했고요. 그다음에 13년에는 운영 전략실 내 책임 투자 팀 신설이 되면서 그 주식운용 전체 부서에 분산돼 있었던 의결권 행사 기능을 저희가 좀 통합해서 이제 운영을 하게 되었습니다. 다음 페이지입니다. 그리고 좀 자세히 뒤에 설명드리겠지만 16년 12월에는 그 저희가 ESG 평가 모형을 국민연금 고유 모델로 개발을 해가지고 운영을 하고 있고요. 그 주요 재무 성과들하고 산업적 특성을 반영해서 가중치를 부여해서 운영을 하고 있고 총 52개 평가 지표로 구성되어 있는데 이쪽에서 조금 더 자세히 설명드리도록 하겠습니다. 그리고 이 ESG 평가 모형은 연간 2회 정기 평가를 하는 데 쓰이는 것인데 저희가 그 중간에 일어나는 그 컨트로버셜 이슈에 대해서도 뭔가 좀 대응이 좀 필요하다라는 요구가 있어서 17년 6월에 그 관련 이슈에 대해서 모니터링하고 어떤 이슈가 생기면 그게 얼마나 중요한지에 대한 중대성 평가하는 기법, 그다음에 이것을 기존에 점수 매겨놓은 ESG 평가 등급이나 점수에 어떻게 반영할지에 대해서 그런 방법들을 좀 마련해서 시행 중이고요. 그다음에 17년 10월에 그 국내 주식 직접 운용 자산에 대해서 저희가 책임 투자를 고려하는 방식을 마련해서 시행 중에 있습니다. 다음 페이지입니다. 그리고 최근에는 그 책임 투자 19년 11월 약 한 1년 좀 전인데요. 책임 투자 활성화 방안이라는 것이 기금 운용에서 의결이 되었는데 이 내용이 그 책임 투자 대상 자산군을 확대하고 전략을 수립하는 것이고요. 그다음에 위탁 운용 책임 투자를 내실화하는 그런 내용들이 포함되어 있고 전반적으로 책임 투자를 활성화하는 기반을 조성하는 있습니다. 뭐 예를 들어서 현재는 자산군들을 해외 주식과 해외 채권에까지 적용을 하게 되는 거고요. 위탁 운용 관련해서도 이제 평가나 이런 것을 할 때 그 책임 투자 관련된 내용들을 저희가 함께 보도록 하는 내용들이 이제 주요 내용들이 되겠습니다. 다음 그리고 국내 주식 아까 직접 액티브 쪽에는 저희가 책임 투자를 17년부터 고려를 했었는데 저희가 직접 운영하는 국내 주식의 패시브 운영에도 책임 투자를 고려하는 방식을 저희가 마련을 했습니다. 그래서 올해 말부터 시행이 되고 있고요. 그래서 전반적으로는 국내 주식 쪽은 이제 직접 운영하는 쪽에서는 책임 투자 고려 방식이 다 적용이 되고 있다 이렇게 좀 볼 수 있겠습니다. 다음 페이지입니다. 주요 활동 내용을 좀 설명을 드리겠습니다. ESG 리서치 체계를 구축하고 활용한다는 내용을 만들어서 쓰고 있는데 이걸 좀 설명을 드리면 연 2회 정기 평가를 기본으로 하고요. 그 기업 가치에 영향을 미치는 사건, 뭐 컨트로버셜 이슈라고 하는데 그런 것도 발생하면 평가를 해서 기업의 ESG 평가 결과에 수시로 반영하는 시스템입니다.
대상 기업은 저희 그 코스피 기업하고 코스닥 120개사 정도 해서 한 890개 정도가 되고요. 평가 지표는 52개로 다른 일반적인 그 레이터들이 가지고 있는 지표보다는 좀 작은데 저희가 그 이유는 뒤쪽에서 좀 설명을 드리겠습니다. 어쨌든 52개 정도로 평가를 하고 있고 그 저희가 6개 등급으로 나누어서 이제 평가를 하는데 AA, A, BBB, CD 이렇게 하고 있습니다. 근데 CD는 저희가 이제 하위 등급으로 분류해서 이제 좀 다른 활동도 좀 수행하고 있습니다. 평가 지표는 아까 말씀드린 대로 한 52개 정도 세부 지표에 해당이 되는데 보통은 그 환경 관련한 게 한 12개, 그다음에 사회 관련한 게 29개, 지배구조 관련한 게 28개로서 아닙니다. 사회가 21개, 지배구조 19개로서 그 환경이 조금 다소 적은 면은 좀 있습니다. 근데 이거는 그 평가 자료에 획득이 좀 어려운 면이 있어가지고 이 부분은 좀 지표수가 좀 줄어든 면이 있다라고 좀 말씀드릴 수 있겠고 그 환경 관련해서 입수율이 보면은 저희가 한 52% 정도밖에 안 됩니다. 그래서 이 부분은 저희가 좀 뒤에서 설명드리겠지만 이 환경 관련 데이터나 사회 관련 데이터를 좀 입수하는 방법에 대해서 이게 대부분이 다 자율공시 사항이다 보니까 이게 이제 저희가 기업들이 해도 되고 안 해도 되고 이런 상황이어서 저희가 정보를 얻기 어려워서 저희의 평가에 이게 좀 낮아지는 결과들도 좀 가끔씩 있어서 이런 부분들은 조금 기업들 입장에서 좀 고려가 좀 돼야 되지 않나 이렇게 좀 생각을 합니다. ESG 평가를 하고 나면 그 다음에 이제 평가 등급이랑 점수가 나오게 되는데 그걸 어디다 쓰냐면 일단 국내 주식 직접 운용 시에 그 패시브를 포함해서 액티브 패시브 모두 해서 ESG 정기 평가 결과를 산정을 하게 되고 거기에 그 투자 가능 종목군 신규 편입이라든지 종목 점검할 때 저희가 이제 이걸 고려를 하게 되고요. 그다음에 특히 그 앞으로는 그 D등급이라든지 하위 등급에 해당하는 것들은 그 벤치마크 대비해서 이제 초과 편입이 좀 제한되는 그런 그 ESG 인티그레이션도 저희가 좀 고려를 좀 하고 있고 이제 주주 활동하고도 연계하고 있는데요. 이 정기 ESG 평가 등급이 2등급 이상 하락해서 그 하위 등급으로 이제 들어가게 되거나 아니면 컨트로버셜 이슈가 발생했는데 저희가 이제 중대성 평가를 해가지고 이게 좀 내용이 좀 심각하다 그러면 저희가 필요시에 인게이지먼트까지 하는데 활용을 하고 있습니다. 다음 페이지입니다. 다음은 그 예상하지 못한 우려에 대한 스타트 책임 활동인데요. 이게 이제 아까 말씀드렸던 그 ESG 관련해서 예상하지 못한 즉 컨트로버셜 이슈가 생기게 되면 저희가 이런 부분들을 그 기업 가치 훼손 내지 주주권익 침해 우려가 있다라고 보아서 재발 방지 대책을 수립하는 것 등을 좀 요구하는 방향으로 저희가 이제 대화를 좀 추진할 수 있게 되는데요. 일단 비공개로 진행이 되고 그 ESG 컨트로버셜 이슈가 이제 워낙 다양하기 때문에 이것을 모두 다 하는 것은 아니고 저희가 이제 중대성 평가를 해서 이제 대상 기업을 전문위원회에서 선정을 하게 되면 이런 기업들을 대상으로 사실관계 확인이라든지 뭐 개선 대책 요구 등을 위해서 서한도 발송하고 저희가 이제 면담도 하게 되고 그다음에 후속 조치는 약 1년 동안 일정 기간 이제 기업과의 대화를 하고요. 개선 여부를 저희가 좀 판단을 해서 개선이 됐다고 보면은 이제 인게이지먼트를 좀 중단하고 모니터링 하게 될 것이고 그렇지 않고 뭔가 개선이 안 됐다 이러면은 아까 말씀드렸던 그 기금운용위원회에서 의결을 이제 하게 되면은 그에 따라서 이제 다양한 형태의 주주권 행사도 가능한 그런 구조가 되겠습니다. 다음 페이지입니다. 그 책임투자 활성화 방안이 그 19년 11월 달에 이제 마련이 되었는데 이 내용에 대해서 좀 간단하게 좀 소개를 좀 드리고자 합니다. 이게 왜 그러냐면 저희가 이 책임투자 활성화 방안에 있는 내용대로 저희 이제 국민연금의 책임투자가 진행이 될 것이기 때문인데요. 첫 번째로는 책임투자 자산군 확대 및 전략 수립이라는 내용이 많이 들어 있습니다. 그래서 현재는 그 주식에 좀 한정되어 있지만 해외 주식이라든지 뭐 해외 채권까지 이제 저희가 적용을 하게 되기 때문에 일단 전반적으로는 개념 자체는 기금 전체 자산군으로 좀 확대하려고 하는 것이고 국내 여건 등을 좀 감안해서 일단 국내외 그 주식이랑 채권 쪽에 우선 좀 적용하는 것이고요. ESG 요소를 이제 재무 분석 과정에서 고려하는 통합 전략을 이제 시행을 할 건데 관련해서
그 효과를 좀 극대화하기 위해서 기업과의 대화도 이제 해외 주식 쪽으로도 저희가 이제 국내 주식은 이미 인게이지먼트를 하고 있는데 해외 주식 쪽으로도 좀 확대 적용하려고 합니다. 그리고 이제 세 번째 보시면 위탁운용의 책임 투자 내실화가 좀 저희들 입장에서 좀 중요한데 저희가 이제 직접 운영하는 자산도 있지만 아주 많은 자산이 위탁 운영되고 있기 때문에 국내외 그 자산을 막론하고 위탁 운영되고 있는 그 위탁 운영사들에 대해서 22년부터 그 선정하고 평가할 때 책임 투자를 고려하도록 하는 내용들을 저희가 집어넣기 위해서 관련 규정을 좀 개정하고 있고 전반적으로 책임 투자가 잘 진행되고 있는지 등등에 대해서 이제 저희가 관리 감독을 좀 강화하려고 하고 있습니다. 다음 페이지입니다. 일단 향후 계획을 좀 연도별로 좀 말씀드리고 싶은데요. 일단 현재는 국내 주식 같은 경우는 액티브 직접 운용하고 패시브 위주로 이제 되고 있는데 그 거기에 이제 책임 투자 펀드 위탁 운용사 정기 점검지에 책임 투자 요소를 고려하도록 위탁 운용사의 그 운영 보고서 안에 이제 저희가 이걸 좀 포함시키도록 하였고요. 21년에는 이제 국내 주식 쪽은 그 액티브 직접 운용의 통합 전략을 이미 적용하고 있지만 좀 더 강화하려고 합니다. 그래서 등급이 이제 하위인 경우에는 벤치마크 대비해서 초과 편입이 안 되도록 좀 한다거나 그 초과 편입 시 이제 조사 보고서를 의무화시켜서 그 C등급, D등급인 경우에는 이제 저희가 좀 제한을 좀 두려고 하고요. 그다음에 지금 현재 그 중점 관리 사안으로 저희가 인게이지먼트 하고 있는 게 대부분 다 그 G 그러니까 그 지배구조와 관련된 것들인데 저희가 환경이라든지 사회 관련해서도 중점 관리 사안을 선정코자 합니다. 그래서 국내 주식 관련해서도 이제 중점 관리 사안을 환경과 사회 쪽으로 좀 넓혀서 적용을 하려고 하고요. 해외 주식도 그 직접 운영의 ESG 통합 전략도 적용하고 중점 관리 사안도 저희가 그 환경 사회뿐만 아니라 그 지배 구조까지 해서 중점 관리 사안으로 선정해서 대화도 그 필요하다면 이제 인게이지먼트도 하려고 합니다. 그리고 국내 채권에는 21년에는 회사채 쪽 직접 운영에 ESG 통합 전략을 적용하려고 하고요. 22년에는 전 자산군 그러니까 국내 주식, 해외 주식, 국내 채권, 해외 채권 등 그 증권 형태로 발행되고 있는 그런 그 운용 자산에 대해서는 위탁 운용사 선정 평가 시에 그 책임 투자 요소를 고려해서 하는 쪽으로 저희가 좀 계획을 좀 세우고 있습니다. 그 예, 그리고 마지막으로 뭐 자료에는 없지만 저희가 수탁자 책임 활동 연타 보고서를 매년 발간하고 있는데요. 국민연금의 책임 투자 및 주주권 행사 관련해서 그 관련 활동들을 저희가 투명하게 공개토록 할 것이고요. 그 이렇게 국민연금의 책임 투자 현황 계획을 공유할 수 있도록 자료를 마련해 주셔서 다시 한번 감사입니다. 예, 국민연금의 최근 주요 책임 투자 활동하고 향후 계획에 대해서 말씀해주신 이 실장님께 감사드립니다. 그 전 세계 지금 5대 연기금 중에 하나가 됐고 또 국내로는 당연히 이제 최대 그 기관 투자자인 국민연금의 이러한 그 책임 투자 활동의 확대는 분명히 이제 국내 자본시장에 큰 변화를 일으킬 것으로 이제 기대됩니다. 자, 이제는 이제 그 패널 토론을 좀 진행을 하려고 하는데요. 지금까지는 이제 국내외 ESG 투자와 책임 투자 동향에 대해서 알아봤다면는데 이번에 그 패널 토론을 통해서는 좀 더 국내 관점에서 그 코로나 팬데믹 이후에 그 변화된 ESG 투자 시장의 동향 또 국내 그 ESG 평가 변화 또 대응 방안에 대해서 논의해 보도록 하겠습니다. 특히 그 자산운용업을 대표해서 김영윤 대표님께서 나와주셨는데요. 그 하나자산운용은 국내 자산운용사 그 최초로 자체 ESG 평가 시스템을 구축하고 그 ESG 투자를 지금 확대하고 계십니다. 그래서 오늘 김 대표님께는 먼저 그 하나자산운용의 ESG 투자 활동 그리고 그 국내의 그 ESG 투자 전반적인 상황에 대해서 한번 좀 말씀해 주시기를 부탁드립니다. 네, 안녕하십니까. 하나자산운용 김용현입니다. 우선 오늘 이런 소중한 자리에 초대해 주시고 말씀을 드릴 수 있는 기회를 주신 UN 글로벌 컨트랙트 이동건 회장님 그리고 오늘 코리아 리더스 서밋 2020에 참석하신 모든 분들께 영광이고 감사의 말씀 드립니다. 우선 한국 자산운용 업계에서 이 ESG가 어떻게 지금 확산돼 가고 있는지에 대해서 그냥 간략하게 말씀을 드리겠습니다.
우선 하나자산운용 같은 경우도 결국은 지난 5년 동안 해외에서 일어나고 있었던 여러 ESG에 대한 변화를 많이 보고 사회가 많이 바뀌고 있다. 그리고 심지어는 기업이라는 목적이 무엇인가가 바뀌고 있다는 것을 인지하면서 내부적으로 논의가 많이 시작되었습니다. 그 중에서도 특히 2019년 8월 달에 US Business Roundtable에서 미국 주요 대기업들로 형성된 라운드테이블에서 한 1년 동안 이 기업의 목적에 대한 연구와 이제 토론을 한 뒤에 다시 발표한 내용이 있었습니다. 그 내용을 간단히 말씀드리면은 기업의 목적은 첫째, 고객들에게 가치를 제공한다. 둘째, 회사의 직원들의 투자를 한다. 셋째, 공급자들을 공정하고 윤리적으로 대한다. 넷째, 회사가 속해 있는 사회, 커뮤니티를 돕는다. 그리고 다섯 번째, 주주들에게 장기적 가치를 창출해 준다. 그러니까 이러한 부분들이 어떤 뭐 유럽의 같은 경우에는 이게 좀 당연하게 들릴 수도 있지만은 미국 같은 경우 1970년도 시카고 대학교에 유명했던 밀턴 프리먼 교수가 뉴욕 타임즈지에 발간한 사설에서 기업의 목적은 주주의 이익을 극대화하는 거라고 이야기한 이래 50년 만에 미국의 가장 큰 한 200개의 기업의 CEO들이 발표문을 낸 겁니다. 이거는 상당한 변화가 일어나고 있다는 것을 시사하는 점이라고 생각하고 있습니다. 그리고 이러한 움직임을 또 굉장히 많이 이끌어준 거는 UNPRI 그리고 UN Global Compact 같은 노력으로 인해 아까 말씀드렸던 국민연금을 포함한 여러 기관 투자자들이 책임 투자, 뭐 여러 이름들이 있습니다만은 뭐 responsible investing, socially responsible investing, sustainable investing 등 여러 이름들이 있지만은 비슷한 개념으로 투자를 집행하겠다는 선언과 활동들을 해왔고 그런 것들을 점차적으로 운영사들한테 요구를 하기를 할 것이라는 것을 발표하고 시행을 시작하고 있습니다. 그런 차원에서 하나자산운용 같은 경우 공식적으로 저희가 이쪽으로 활동을 시작한 것은 2018년도 7월에 스튜어십 코드를 도입하면서였습니다. 그 이후 ESG 쪽의 전문가들을 영입해서 저희 나름대로 ESG 평가를 어떻게 할까를 연구하기 시작했습니다. 우선 시작한 자산군은 액티브 주식이었습니다. 그래서 액티브 주식 쪽에서 기존에는 뭐 한국 기업 지배 구조원 아니면은 대신 경제연구소에서 제공해주는 그런 평가 지표 그 다음에 결과들을 보고 투자를 해왔으나 장기적으로는 우리가 자체 경쟁력 있게 이러한 투자를 하기 위해서는 자체 평가 시스템이 필요하다고 생각이 되었습니다. 그래서 아까 뭐 말씀드렸던 MSCI 쪽의 평가 지표, 뭐 S&P, 국민연금의 평가표, 한국 기업지배구조원의 평가표 등 여러 평가표들을 가지고 저희 ESG 쪽의 전문가와 그 다음에 그 해당 산업을 리서치 담당하고 있는 리서치 애널리스트들이 모여가지고 각 산업별로 이 평가 시스템을 별도로 구축했습니다. 그렇게 해가지고 올해 초부터 기업 탐방 나갈 때 여러 가지 뭐 재무적인 결과, 뭐 비즈니스의 현황 대해서 이야기할 때 이런 ESG에 대한 질문들을 모아가지고 내부적으로 평가를 시작했습니다. 그리고 이러한 활동이 주식에서 먼저 시작했고 그 다음에는
채권 운용 쪽에서 시작해가지고 최근에는 이런 ESG 평가를 감안한 펀드도 출시하게 되었습니다. 그리고 대체 투자, 부동산, 인프라, 프라이빗 에퀴티 뭐 그런 쪽으로 투자하는 대체 투자 쪽에서도 지난달서부터 새로 투자하는 건에서는 이런 ESG에 대한 평가를 투자 결정하는 단계에서 참고되고 논의되도록 이 결정 프로세스를 진행하기 시작했습니다. 그리고 참고로 저희 같은 경우 작년 초에 이 해외 석탄 발전소에 투자할 수 있는 기회가 있어가지고 그 당시 내부 논의를 통해서 작년 초부터는 우리는 앞으로 석탄 발전에는 더 이상 투자하지 않겠다는 내부 결정을 내려서 그 이후로는 지금 석탄 발전에는 더 이상 투자를 하고 있지 않습니다. 결국 이러한 노력들을 통해 가지고 저희가 자산운용사로서 고객의 소중한 자금을 받아서 수익을 내려고 투자를 하면서 결국은 이런 ESG 평가와 장기적인 회사의 가치의 연관성을 찾아야 되는 게 저희의 역할이고 임무라고 생각하고 있습니다. 그래서 저희는 이게 뭐 단순히 하나의 단기적인 뭐 테마가 아니라 이거는 기본적으로 우리의 운영 철학의 일부분이라고 생각하고 저희의 한 가지 중요한 운영 철학 중 하나는 회사의 장기적인 가치는 그 경영진이 좋아야 가능하다는 것을 믿는 것이 저희 하나의 철학 중에 하나 있습니다. 거기에 더불어 ESG를 잘하는 기업이 장기적으로 좋은 회사고 가치를 창출해낼 수 있는 기업이라고 저희는 저희의 운영 철학으로 믿고 있습니다. 그래서 그걸 잘 실행하기 위해서 이러한 자체 평가 시스템을 통해서 계속 노력을 해 나가려고 열심히 하고 있습니다. 그래서 이 정도로 좀 저희가 그동안 해왔던 거를 소개해드리는 거를 마치겠습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 김 대표님 감사합니다. 그 자체적으로 저 ESG 평가 모형을 구축하시고 또 전문성을 강화하고 또 그 주식뿐만 아니라 채권 펀드 내에서도 그 ESG 평가 모형을 도입하신 그런 그 하나자산운용의 그 ESG 투자 활동 확대는 국내 그 ESG 투자 확산에도 크게 기여할 것으로 지금 기대하고 있습니다. 그 이와 같이 그 포트폴리오 내에 그 ESG 요인들을 통합하려는 그 투자자들의 수요는 지금 현재 빠르게 증가하고 있는데요. 또 이러한 또 그 투자자들의 수요에 대응하는 자산운용사들의 노력이 투자와 또 자산운용사의 장기적인 수익뿐만 아니라 또 기업의 ESG 경영 그리고 우리나라의 전반적인 사회와 그 환경에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 이제 기대됩니다. 그 다음은 이제 그 이러한 ESG 트렌드에 대해서 기업들이 어떻게 대응하고 있는지에 대해서 포스코의 그 양원준 기업심실 전문의께 말씀을 부탁드리겠습니다. 뭐 아시다시피 포스코는 우리나라의 그 유수 기업으로서 다른 기업들보다도 앞서서 이러한 그 ESG 경영을 선도해오고 계시는데요. 그 양 전문의께서 그 포스코의 그 기업 시민 실행 전략 그리고 ESG 활동에 대해서 한번 말씀해 주시면 감사드리겠습니다. 예, 반갑습니다. 저는 포스코에서 기업 시민실장을 맡고 있는 양원준이라고 합니다. 오늘 UNGC 한국협회 코리아 서밋 그 리더 서밋에 초대를 좀 해주시고 우리 포스코의 사례를 또 설명할 수 있는 기회를 주셔서 아주 감사하게 생각하고요. 제가 발표하기 전에 쭉 우리 국민연금에서 우리 또 발표해 주시고 또 우리 그 블랙락 원신보 본부장님 방금 옆에 계신 우리 한화자산운용의 김윤 대표님께 발표하시는 말씀을 쭉 들어보고 어떻게 보면 큰 ESG에 대한 평가 동향 흐름을 조금 더 제가 배울 수 있는 기회가 아니었나 그런 생각이 좀 우선 듭니다. 우리 포스코는 잘 아시는 것처럼 철을 만드는 제조업인데 과연 우리 포스코가 ESG를 잘 대응하고 있을까? 제가 이 그 패널 토론에 제가 참석하기 위해서 좀 준비하는 과정에서 좀 고민을 해봤습니다.
다른 회사에 대비해서 포스코가 잘하고 있는 게 뭐가 있을까라는 생각을 해봤는데 그런 내용을 좀 설명하려면 조금 더 이렇게 과거로 돌아가서 그 전체적인 좀 프레임을 설명해야 여러분들께서 이해하시기가 좀 쉬울 것 같아서 제가 좀 설명을 해보겠습니다. 포스코 뭐 제가 아까 좀 소개받은 것처럼 제 직책이 포스코에서 기업시민실장입니다. 이 기업시민실장이라는 직제는 아마 우리나라에 어디에도 없는 그런 직제인데 어떻게 조직 명칭이 그 임원 단위 조직 명칭이 기업시민일까? 이제 그런 생각도 한번 해볼 필요가 있고요. 포스코는 저희가 68년도 4월달에 창립을 해서 2018년에 저희가 이제 창립 50주년을 맞았고 현재는 53년째가 되는 회사입니다. 근데 저희가 창립 당시에 포스코의 어떻게 보면 설립에 대한 철학은 제철 보국이었어요. 제철 보국이라는 것은 양질의 철을 값싸게 생산해서 우리나라 산업 발전에 기여하겠다라는 게 이제 기본 모토인데 저희가 이제 50년이 지나면서 과연 이 철학을 가지고 100년 기업으로 지속 가능한 기업으로 저희가 성장할 수 있겠느냐 측면에서 저희가 50년이 되던 2018년 7월달에 저희 경영 이념을 저희가 바꿨습니다. 그 경영 이념이 뭐냐면 더불어 함께 발전하는 기업 시민이 된 거죠. 그러니까 그러면 기업 시민이 뭐냐면 경제 활동의 주체인 기업이 현대 사회를 살아가는 시민처럼 그 기업에다 인격을 부여해서 경제적 가치를 창출하는 것뿐만 아니라 이 사회 문제 해결에도 적극적으로 앞서겠다라는 그런 의지의 표현이거든요. 그런 기업 시민을 그 포스코의 경영 이념으로 했다는 것 자체는 굉장히 의미가 있고 그 경영 이념을 구체화하기 위해서 이제 제가 맡고 있는 기업 시민실이라는 이제 조직이 생긴 거죠. 그래서 이 기업 시민실이라는 게 왜 의미가 있냐면 현재 이 자리에서 논의하고 있는 ESG에 대한 어떻게 보면 더 상위 더 큰 우산을 하나 경영 이념으로 저희는 갖고 있는 거죠. 그러니까 포스코라는 회사는 ESG를 어떻게 접근하느냐는 그런 프레임을 제가 설명할 때 포스코는 ESG에 대응하기 전에 아예 경영 이념을 저희가 회사로서 아까 우리 김용현 대표님께서 설명하시던데 그 비즈니스 라운드 테이블에서 선언을 했듯이 기업이 주주가치 창출만 하는 것이 아니라 사회 문제 해결에 적극적으로 기여하겠다. 그런 과정에서 ESG를 구체적으로 실현하겠다는 게 이제 기본 생각이거든요. 그래서 그렇게 해놓고 저희가 2019년 7월에는 자, 이 어떻게 기업 시민을 실현할 것인가에 대한 구체적인 어떻게 보면 나침판이죠. 그래서 기업 시민 현장이라는 걸 만들어서 저희가 방향성을 제시하게 됩니다. 그리고 이제 올해 7월 달에는 그 기업 시민 현장을 어떻게 실현하자는 거냐 업무에서. 그래서 그런 기업 시민에 대한 구체적인 실천 가이드인 코퍼레이트 시티즌십 이제 매니지먼트 스탠다드라고 그래서 모든 업무 영역에서 어떻게 기업 시민을 실천할 거냐. 특히 ESG를 어떻게 실천할 거냐라는 측면에서 저희가 13개 모듈을 구성했는데 그 모듈 안에서 구체적으로 업무에서 예를 들면 환경은 어떻게 대응하고 S는 어떻게 대응하고 거버넌스 어떻게 대응하는 것 자체를 그 모듈 안에 다 녹아내렸습니다. 녹아내려서 우리 직원들이 그 CCMS라는 걸 보면 내가 일을 하면서 어떻게 ESG를 실천해야 되겠구나를 알 수 있는 그런 형태로 만들었다는 게 이제 의미가 있는 거죠. 그래도 이런 걸 기반으로 해서 아까 원신보 본부장님도 말씀을 하시던데 사실은 저희도 올해 2월 달에 그 블랙락으로부터 이제 서신을 하나 받았습니다. TCFD라든가 SASB를 제대로 지키지 않으면 안 된다. 제대로 지키지 않으면 아까 이제 주주권 행사할 때 반대할 수도 있다. 이런 이제 편지를 받았고 저희가 제 밑에 산하 조직에 올해 1월 달에 ESG 그룹이라는 걸 아예 신설을 해서 그 ESG 그룹에서 저희가 이 TCFD라든가 SSB, 그 SASB에 대해서 구체적으로 저희가 이제 기업 시민 리포트를 만들 때 이런 기준을 적용을 해서 만들었죠. 물론 쉽지는 않았습니다. 그 프레임을 저희가 하고 있는 업무에 그대로 적용해서 하기에는 쉽지는 않았지만 저희가 최선을 다해서 한번 만들어 봤고요. 상당히 의미가 있다고 봅니다. 그리고 또 한쪽에서는 저희가 국내 제조업에서는 이제 최초로 TCFD 이제 지지 선언도 하게 됐습니다. 좀 더 구체적으로 들어가면 자 포스코는 어떻게 보면 숙명적으로 업의 특성상 철강을 제조하는 인더스트리의 특성상
ESG 중에서 환경으로부터 자유로울 수가 없는 회사다. 저희는 철을 1톤 생산하는데 CO2를 2톤을 배출할 수밖에 없는 업의 특성을 갖고 있거든요. 그러다 보니까 저희는 다른 분야에 대해서 특별히 좀 환경에 대해서 신경을 쓸 수밖에 없고요. 그래서 저희가 하여튼 기후위기 대응을 위해서 중장기 온실가스 감축 목표와 실행 계획을 저희가 구체적으로 제가 준비를 했습니다. 준비를 해서 아마 정부 차원에서 이미 뭐 대통령께서도 탄소 중립을 언급을 하신 적이 있지만 유엔에 아마 올해 가기 전에 LEDS로 제출을 하면 저희가 포스코에서 생각하고 있는 탄소 중립에 대한 구체적인 방안을 저희가 오픈을 하려고 기후변화 보고서를 형태를 통해서 오픈을 하려고 현재 저희가 준비를 하고 있습니다. 또 하나 이제 S 측면에서는 저희가 제조업의 특성상 많은 공급망이 있는데 그 공급망 관리를 위해서 예를 들면 책임광물 글로벌 협의체제인 뭐 RMI를 가입한다든가 아니면 우리 포스코 그룹사들하고 같이 이걸 어떻게 대응할 건지에 대한 구체적인 방안을 수립해서 실제로 저희가 실행을 하고 있습니다. 또 거버넌스 측면에서도 포스코는 굉장히 좀 특이한 회사다. 저희가 지난 2000년도에 민영화가 됐습니다. 민영화 돼서 어떻게 보면 완전한 이제 그 민간 기업으로 했지만 사실은 특별한 오너가 없습니다. 아까 우리 발표하신 국민연금이 1대 주주고요. 우리 블랙락이 사실은 뭐 한 3대 주주 정도가 되는데 굉장히 중요한 투자자들이죠. 그래서 저희가 이런 특이한 지배구조 체계를 갖고 있기 때문에 포스코에서는 이 거버넌스를 좀 제대로 운영하기 위해서 나름대로 일면 전자투표제를 도입한다든가 사유이사 후보 주주 추천제를 운영한다든가 아니면 저희가 그 배당 정책을 저희가 아주 공개적으로 투명하게 공개해서 운영을 한다든가 이런 방법을 이렇게 사용을 하고 있습니다. 근데 이런 뭐 제가 말씀드린 몇 가지 사례가 있지만 이것보다 가장 중요한 게 뭐냐면 우리 포스코에 있는 임직원들이 ESG를 어떻게 업무에서 실천하도록 할 것인가. 그러니까 업무 자체에 어떻게 인베디드해서 그냥 자연스럽게 업무를 하는 과정에서 ESG가 실행되도록 할 것인가에 대한 데 사실은 저희가 무게를 두고 그런 아주 좀 체계적으로 접근을 하고 있습니다. 아까 말씀드린 것처럼 CCMS라는 걸 만들어서 구체적으로 방향성을 제시하는 것뿐만 아니라 다양한 방법을 통해서 교육도 하고 있고 우리 직원들이 그걸 지키지 않으면 안 되도록 그런 방안을 저희가 하고 있고요. 그런 과정에서 저희가 ESG 채권도 포스코도 발행했고 최근에는 우리 포스코 건설도 ESG 채권을 이렇게 발행한 바도 있습니다. 오늘 뭐 우리 글로벌 컴팩에서 저희한테 그 리드상도 주셨지만 기본적으로 저희는 투자기관, 평가기관들하고 지속적으로 저희가 소통을 하면서 저희가 대응 체계를 한번 저희가 외부의 객관적인 평가를 받아가면서 저희가 잘못하고 있는 부분은 과감하게 저희가 개선을 하고 아까 말씀드린 것처럼 숙명적으로 탄소 중립을 선도적으로 할 수밖에 없는 그런 운명을 타고난 그 포스코가 어떻게 보면 탄소 중립을 통해서 기왕이면 과거에는 조금 수동적 방어적이었다면 이걸 조금 능동적 적극적으로 활용해서 이 탄소 중립 이 자체를 저희가 100년 기업으로 가는 지속 가능한 기업으로 가는 생존 전략으로 저희가 채택하겠다는 그런 생각을 가지고 있고 내부적으로도 그런 전략을 공유하고 있다는 말씀을 드리면서 현재 저희가 하고 있는 게 뭐 대단한 뭐 특별한 것은 아니지만 그 제조업의 특성에 맞게 특히 그 특별한 지배구조를 갖고 있고 또 업의 특성상 ESG 중에서 이를 특별히 이렇게 잘 지켜야만 하는 그런 업의 특성을 갖고 있는 포스코가 하고 있는 내용들을 제가 좀 간략히 좀 말씀을 드렸습니다. 이상입니다. 예, 양 전무님 감사합니다. 포스코는 다 아시다시피 국내 ESG 경영에 있어서는 선도 기업이고요. 그 저희 원도 그 2003년부터는 지배구조, 그다음에 2011년부터는 환경사회 평가하고 있는데 포스코는 늘 매년 그 최우수 기업으로 선정되고 계십니다. 그래서 특히 그 ESG 경영에 어떻게 지금 그을 어떻게 선도하고 계신지 그리고 특히 그 기관자들 그리고 ESG 그 평가 기관에 대해서 어떤 소통을 하고 계신지에서 말씀해 주셨습니다. 그 두 분 그 토론해 주신 분께는 이제 말씀해 주신 내용에 좀 팔로우업으로 좀 간단한 질문을 좀 드렸으면 하는데 그 김 대표님께서 이제 그 자체 ESG 평가 프로세스 그 모형에서 이제 기업 방문이 매우 이제 중요한 그 포션을 차지하고 직접 그 현장에서 그런 ESG에 대한 체크를 하신다고 그랬는데 그 기업과의 그 소통은 어떻게 하고 계시고 또 그럼 기업 입장에서는 이런 거에 대해서 어떻게 대응하는 것이 좋을지 좀 간단히 말씀해 주시면
좋겠습니다. 사실 이제 기업 탐방은 저희가 정기적으로 1년에 나누어서 1년 내내 이제 기업들 탐방하면서 경영자들을 만나는 시간들을 갖고 그런 기업 활동을 하면서 이런 ESG 관련된 평가 지표에 들어가는 요소들을 질문하는 게 사실 가장 중요한 자리이긴 합니다. 근데 그것 이외에도 정기적으로 저희가 이슈가 있다든지 하면은 이사회 관련된 안건이나 뭐 회사에 관련된 뉴스가 있다든지 뭐 하면은 정기적으로 저희가 회사에 질문을 하고 답변을 받고 그런 활동을 하고 있습니다. 그래서 그런 거를 봤을 때 사실 아직까지는 때로는 답변을 아예 안 해주시는 회사들도 있고 또 굉장히 잘해주는 이렇게 포스코 같이 지금 이런 ESG에 대한 생각이 깊고 답변을 잘해주는 회사들도 많지만은 그런 거에서 참 많은 차이를 느껴지는 부분이 좀 개선돼야 되는 게 아닌가 싶습니다. 그래서 분명히 이게 이사회 CEO 그리고 경영진서부터 이 중요성이 강조가 되고 그 다음에 이런 이슈가 자체적으로 점검해서 나왔다든지 아니면은 누가 지적했을 때 그거에 대한 점검하고 거기에 대한 답변을 해주고 공개적으로 발표를 하면 더 좋은 것 같고 그래서 아까도 여러 번 얘기 나왔었던 그 태스크포스 그 환경 관련된 공시 관련한 그런 방식이든 어떤 방식이든 이걸 알리면서 또 개선하는 노력을 보여주는 거를 하는 게 굉장히 중요하다고 생각합니다. 결국 조금 한국에서는 앞으로 많이 느끼실 거라고 생각됩니다. 한 개, 두 개 기업이 이런 ESG 활동을 열심히 할 때와 달리 이제는 금융 투자를 하는 기관 그리고 자산운용업에서 이거를 요구하게 될 겁니다. 그러면은 사실 뭐 주식이든 채권이든 대출이든 금융 시장을 활용하지 않는 기업이 많지는 않습니다. 그런 금융 시장을 활용하는 모든 기업들이라면은 앞으로는 이런 ESG 요소들을 잘 점검하고 잘 참여하는 게 어떻게 보면은 원하든 원하지 않던 요구되는 시대가 곧 오고 있습니다. 국민연금에서도 이러한 것들을 2022년도에 도입할 거라 하지만은 그 이전에 이미 이 운영사들이 저희뿐만 아니라 저희 업계에 있는 다른 운영사들도 그렇게 움직일 겁니다. 그래서 그런 움직임에 오히려 기회라고 생각하시고 미리 움직이시면은 좋지 않을까라는 말씀드리고 싶습니다. 네, 감사합니다. 그 연관해서 그 양 전무님께서 이제 아무래도 이제 국내 주요 기관차들 뭐 블랙락이든지 국민연금뿐만 아니라 이제 MSCI 같은 이제 평가 기관으로부터 이제 그 ESG와 관련돼서 이제 다양한 그 대화 요구를 이제 그 요구를 받으실 텐데 그럼 이제 이런 좀 다양한 요구에 대해서 ESG 관련해서 그 어떻게 지금 대응하고 계시고 또 소통하고 계신지에 대해서 좀 말씀해 주시면 감사드리겠습니다. 아까 또 잠깐 제가 말씀드렸지만 일단 기본적으로 좀 우선 생각을 바꾸는 게 필요한 거 아닌가 싶었고요. 그래서 저희가 그동안은 마지못해서 좀 예를 들면 수동적 방어적으로 좀 하는 면이 없지 않아 있었다면 앞으로는 조금 더 좀 능동적 적극적으로 기왕이 하는 거 더 잘할 필요가 있는 거 아닌가 싶은 생각이고요. 그래서 저희가 일단 뭐 특별한 전략이 있기보다는 일단 내부적으로 저희가 ESG에 대응하는 기본 프레임워크를 잘 짜야 되겠다는 생각이 우선 있고요. 그래서 아까 그런 내용들은 이미 저희가 업무에 이미 반영을 해서 업무에서 자연스럽게 이제 그런 부분이 이제 실행되도록 하는 노력을 저희가 하고 있고 또 하나는 특히 이제 기후 변화에 대한 회사의 어떤 중장기 목표 전략을 저희가 조금 더 공개적으로 저희가 아예 어떻게 보면 회사가 내부적으로 세운 이 전략을 좀 공개하고 그 공개된 내용을 저희가 제대로 좀 체계적으로 실행하는 전략이 최선의 방법 아닌가 싶고 그런 과정에서 예를 들면 저희 투자기관이라든가 평가기관들하고 정말 자연스럽게 뭐 자주 소통하고
또 그분들 의견을 들어서 저희가 반영을 하고 하는 이런 과정을 반복하면서 한 발 한 발 나가는 게 필요한 거 아닌가 싶고요. 그런 내용들을 종합해 보면 일단 ESG는 피할 수 있는 사항이 아니다. 그래서 아까 말씀드린 포스코는 이미 기업 시민을 저희가 경영 이념으로 선언할 정도로 그런 부분에서 좀 적극적으로 하고 있는데 그것을 ESG 자체를 하나의 저희의 새로운 전략으로 그 중에서도 구체적인 내용으로 예를 들면 탄소 중립을 과거에 포스코는 지금도 뭐 경쟁력 회사로 유지하고 있지만 현재의 생산 프로세스를 완전히 바꾸지 않으면 탄소 중립으로 갈 수가 없거든요. 그래서 그런 과정에서 우리의 그동안 남들이 해보지 않은 저희는 파이넥스 공법이라는 게 있습니다. 석탄을 떼지 않고 쉽게 말하면 코코스를 만들지 않고 철을 생산하는 그런 방법들을 이런 기회를 통해서 좀 선제적으로 저희가 치고 나간다면 그 자체가 하나의 경쟁력이 되지 않을까 그런 생각을 가지고 저희가 대응을 할 생각이고요. 그래서 뭐 구체적인 어떤 노력 그거보다는 이제 기본적인 프레임을 잘 짜고 저희 이해관계자들하고 잘 소통하고 저희가 그분들 의견을 잘 반영해서 끊임없이 이렇게 디벨롭해가는 그런 과정을 통해서 저희가 대응을 잘 하도록 하겠습니다. 예, 감사합니다. 지금 원래 저희가 5시까지 이 세션을 끝내기로 했는데 뭐 발표하고 토론이 아무래도 내용이 중요하다 보니까 조금 시간을 지나게 됐습니다. 오늘 이렇게 발표해 주신 세 분, 잭린 대표님, 이동섭 실장님, 원신보 본부장님께 감사드리고요. 특히 소중한 시간을 내주신 우리 김 대표님, 양 전무님께 또 다시 한번 감사드립니다. 오늘 이 자리는 저희가 이제 ESG 중요성에 대한 인식을 한번 다시 공유하고요. 또 ESG를 통해서 저희가 좀 더 나은 세상을 만들 수 있는 그러한 하나의 첫걸음이 되는 그러한 계기가 됐으면은 한 마음으로 저희가 이 세션을 마치도록 하겠습니다. 예, 감사합니다.